ক্লাস 10-এর ডেফিনেট কোয়েশ্চেন ম্যাচে 216 পেজে চলে এসেছে। আর এখানে জন মেসফিল্ডের সি ফেভার লেখার যে অনুশীলনী আছে সেটাকে সলভ করে নেবো। এর আগের পার্টে আমি তোমাদেরকে সবগুলো আমাদের ডেফিনেটে যে কটা চ্যাপ্টারের অনুশীলনী আছে সব করে দিয়েছি, মানে ফাদার সেলফ থেকে শুরু করে দ্য স্নেল পর্যন্ত, কিন্তু শুধু সি ফেভার বাকি ছিল। তো তার জন্য ভাবলাম সি ফেভারটা যেহেতু তোমাদের সেকেন্ড সামেটিভে ইম্পর্টেন্ট, তার জন্য এটা করে ফেলা যায়। তো চলো বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা ভিডিও শুরু করি। তবে তার আগে যারা চ্যানেলের নতুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকন প্রেস করে দিও আর অল বাটনটা অন করে দিও, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো চলো বেশি সময় নষ্ট না করে দেখে নিই কি কি আনসার হবে। ফার্স্ট আছে দ্য পোয়েট অফ সি ফেভার ইজ জন মেসফিল্ড, অপশন এ। In the poem, the poet expresses his passionate desire for sea voyage, option C. The poet must go down to the seas, option B. According to the poet, the sea is lonely, option A. The kind of ship the poet wants is tall, option D. The poet will start the tall ship by the help of a star, option C. The poet এটা তো বললাম, to move the ship the wheel will give a kick, option A. As the ship will sail, the wind will sing a song, option B. The color of the sail will be white, option C. The white sail will help the poet to move the ship by shaking, option A. On the face of the sea, the poet will find a grey mist, option D. The color of the breaking dawn will be grey, option B. The poet must go to the seas again to respond to the call of the running tide, option A. The poet cannot deny the call of the running tide because it is a, option C, wild and clear call. The poet asks for a windy day, option D. On a windy day, the white clouds will fly, option B. In between the flank spray and the blown spam, the poet will find the seagulls crying, option C. The poet is fond of the vagrant gypsy life, option D. The wind will be like a whetted knife, option B. From an accompanying sailor, the poet will ask for a merry yarn, option C. The poet will listen to a merry yarn from a laughing fellow rover, option D. After the journey, the poet will have a quiet sleep and a sweet dream, option B. The word yarn means tale, option C. Fellow rover means accompanying sailor, option A. The word trick in the poem Sea Fever suggests, option B, journey. Next page এ শূন্যস্থান পূরণ করে নেব। The poet is excessively passionate to undertake of sea voyage. The poet will again go for the seas. The poet is determined to go down to the seas again. In the lonely sea, the poet only asks for a tall ship and a star, full stop. When the grey dawn will break, there will be a grey mist on the sea's face. There will be a grey mist on the sea's face. The poet cannot but go down to the seas again as, এটা আমি খাতায় লিখেছি, he could not deny the wild and clear call of the running tide. এরপর আছে the call of the running tide is wild and clear. On a windy day, এটাও আমি খাতায় লিখেছি, the poet asked for the flying white clouds. এরপর আছে the poet is desirous for the flank spray and the blown spam. When the long journey will be over, এটা আমি খাতায় লিখেছি আবার, the poet will sleep and will have a sweet dream. এটা হচ্ছে আনসার। এরপর আমরা ট্রু ফলসে চলে আসবো। দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু গো টু দ্য লোনলি মিডিউস অ্যান্ড স্কাই, এটা ফলস হবে, কারণ মিডিউস মানে হচ্ছে তৃণভূমি, আর পোয়েট মোটেই মিডিউসে যাবে না, সে সমুদ্রে যাবে। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেন টু দ্য লোনলি সি অ্যান্ড দ্য স্কাই। দ্য পোয়েট নিডস দ্য স্টাউট শিপ ফর দ্য জার্নি, ফলস হবে, কারণ স্টাউট মানে হচ্ছে স্থূলবান, আর আমাদের এখানে আছে যে সে একটা কবি একটা টল শিপ চেয়েছেন, তার জন্য এটা ফলস হবে। আর এখানে আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে অ্যান্ড all I ask is a tall ship and a star to steer her by. The poet wants the moon to steer the ship in the sea, এটা ফলস হবে, কারণ কবি একটা তারাকে চেয়েছেন ওই জাহাজটাকে পরিচালনা করার জন্য, চাঁদকে চাননি। তাহলে এখানে আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে এই যে এই লাইনটাই আবার, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. The poet cannot but responds to the call of the running tide, এটা ট্রু হবে, কারণ এটার মানে হচ্ছে যে কবি ওই ছুটন্ত ঢেউয়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। তাহলে এটা ট্রু হবে, কারণ সত্যি তিনি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেন ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ এ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল দ্যাট মে নট বি ডিনাইড। এখান থেকে এতটা পুরোটাই আমরা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হিসেবে লিখে দেবো। অন এ উইন্ডি ডে গ্রে মিস্ট উইল ফ্লাই, এটা ফলস হবে, কারণ কুয়াশা উড়ে বেড়ায় না, সাদা মেঘগুলো উড়ে বেড়ায়। আর আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ উইন্ডি ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং, এটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট। দ্য পোয়েট লংস ফর এ রেস্টলেস ভ্যাগাবন্ড লাইফ, এটা ট্রু হবে, কারণ সত্যি তিনি একটা বিশ্রামহীন ভবঘুরে জিপসি লাইফ চেয়েছিলেন।
আর এটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট আমরা এখানে দেখেছি, আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেন টু দ্য ভ্যাগ্রান্ট জিপসি লাইফ। এরপর আছে দ্য পোয়েট উইল এক্সপিরিয়েন্স কোল্ড বাইট অফ দ্য উইন্ড ডিউরিং হিজ ভয়েজ। এটা ট্রু হবে, কারণ সত্যি তার সমুদ্রযাত্রার সময় বাতাসটা খুবই ঠান্ডা ছিল আর তিনি সত্যিই খুব ঠান্ডার সম্মুখীন হয়েছেন। আর আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট এইটা হবে, টু দ্য গার্লস ওয়ে অ্যান্ড দ্য হুয়েলস ওয়ে ওয়ার দ্য উইন্ডস লাইক এ ওয়েটেড নাইফ, মানে ছুরির কেটে যাওয়ার মতন, মানে শীতল ছুরির মতন আর কি। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে বাতাসটা ঠান্ডা, সেই জন্য এই লাইনটা ব্যবহার করা হয়েছে, এটা আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে। এরপরে আছে দ্য পোয়েটস expects an accompanying sailor to tell him a merry tale at the end of the journey। এটা ট্রু হবে, কারণ সত্যি পোয়েট এমন একজন সহনাবিককে প্রত্যাশা করেছে যার কাছ থেকে তিনি গল্প শুনতে পারবেন তার জার্নির শেষে, তাই না? তাহলে এখানে আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হচ্ছে অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ মেরি ইয়ার্ন ফ্রম এ লাফিং ফেলো রভার। এটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট। এরপর আছে আফটার দ্য জার্নি দ্য পোয়েট উইল হ্যাভ এ স্ট্রেঞ্জ নাইটমেয়ার। এটা ফলস হবে, কারণ আশ্চর্য স্বপ্ন দেখবেন না, তিনি সুইট ড্রিম দেখবেন, একদম মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখবেন। অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম ওয়েন দ্য লং ট্রিক্স ওভার। এটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, লাস্টের লাইনটা। তো এবার আমরা কোয়েশ্চেন আনসারে চলে আসবো। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে, হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ইউজেস দ্য ওয়ার্ড অ্যাগেন। এই যে কবি এখানে বারবার বলছেন যে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেন, এই যে অ্যাগেন ওয়ার্ডটা, এটা কেন বারবার ব্যবহার করা হয়েছে? তো এটা কেন ব্যবহার করা হয়েছে? আনসার হবে, ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মেসফিল্ড, দ্য পোয়েট বিফোর বিইং এ রাইটার ওয়াজ সেলার বাই প্রফেশন। এই জন মেসফিল্ডের লেখা সি ফেভার গল্পতে একজন রাইটার হওয়ার আগে কবি একজন পেশাতে একজন নাবিক ছিলেন। অলদো হি ডিজায়ার্ড দ্য শিপ, এটা ডিজায়ার্ড হবে না, আমি ভুল করে এটা লিখে দিয়েছি, এটা ডেজার্টেড হবে, মানে পরিত্যাগ করা। হি ডেজার্টেড দ্য শিপ বিকজ অফ সিকনেস, তিনি অসুস্থতার জন্য ওই জাহাজ পরিত্যাগ করেছিলেন। ইয়েট হি কুড নেভার ফরগেট দ্য ওয়ান্ডারফুল ডেজ স্পেন্ট অন দ্য শিপ, তবুও তিনি ওই জাহাজে কাটানো সুন্দর দিনগুলোকে ভুলতে পারেননি। হি ফেল্ট এ ডিপ আর্গ উইদিন হিম, তিনি তার মধ্যে একটা খুব গভীর প্রবণতা লক্ষ্য করতেন, একটা ইচ্ছা লক্ষ্য করতেন, টু গো ব্যাক টু দ্য সি, সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার জন্য। দ্যাট ইজ ওয়াই, এই কারণেই দ্য ওয়ার্ড অ্যাগেন হ্যাজ বিন ইউজড, অ্যাগেন শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক আছে, আর এই যে তোমরা দেখছো আমি আন্ডারলাইন করেছি ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মেসফিল্ড, এই কথাটুকু মানে এখান থেকে এতটুকু কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকটা উত্তরের প্রথমে এইটুকু লিখতেই হবে, মানে কবি এবং কবির নাম এবং কবিতার নাম তোমাদেরকে প্রত্যেকটা আনসারের প্রথমে লিখে কমা দিয়ে তোমাদের মেইন আনসারটা শুরু করতে হবে। এটা কিন্তু আমি একটা উত্তরে লিখে দিয়েছি, আর দ্বিতীয় উত্তর থেকে আমি আর লিখিনি, কিন্তু তোমাদেরকে কিন্তু এটা মনে করে লিখতে হবে। তা এর ফলে কি হবে, যে যিনি খাতা দেখবেন তার ইমপ্রেশনটা কিন্তু অনেক ভালো হবে। তোমরা যারা আমাদের চ্যানেলের রেগুলার ভিউয়ার্স তারা কিন্তু খুব ভালো করে জানো যে আমি কোনো প্রশ্নের উত্তর লেখাতে গেলে সেই গল্প বা কবিতার নাম এবং তার কবি বা লেখকের নামটাও আমি লিখিয়ে থাকি। তার জন্য এই প্রসেসটা ফলো করবে, দেখবে তোমাদের নাম্বার বাড়বে বই কমবে না। তো চলো সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের আনসার দেখে নিই। হোয়াট ইজ দ্য পোয়েট এক্সেসিভলি প্যাশনেট অ্যাবাউট, কেন কোন জিনিসটার প্রতি পোয়েট একদম এক্সেসিভলি প্যাশনেট? তো এখানে দেখো আমি লিখেছিলাম যে তিনি সি ভয়েজের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত আছে। তো এখানে আমরা আনসার দেখে নেবো। প্রথমে তোমরা লিখে নেবে ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মেসফিল্ড, তারপর কমা দিয়ে লিখবে দ্য পোয়েট এক্সেসিভলি প্যাশনেট অ্যাবাউট দ্য ফিলিং অফ দ্য এক্সাইটমেন্ট অফ দ্য সি ভয়েজ, সমুদ্রযাত্রার যে একটা উত্তেজনাপূর্ণ একটা যে ফিলিং, সেটার জন্য তিনি খুবই এক্সেসিভলি প্যাশনেট। থার্ড কোয়েশ্চেন, হোয়ার ডাজ দ্য পোয়েট রিজলভ টু গো, কোথায় পোয়েট যাওয়ার জন্য একদম দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছেন? তাহলে আনসার হবে ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মেসফিল্ড, দ্য পোয়েট রিজলভ টু গো টু দ্য লোনলি সি, একাকী সমুদ্রে যাওয়ার জন্য তিনি একদম দৃঢ় সংকল্প। হোয়াট কাইন্ড অফ শিপ ডাজ দ্য পোয়েট নিড টু স্টার্ট হিজ জার্নি, তার কী ধরনের জাহাজ দরকার তার জার্নি স্টার্ট করার জন্য? তো প্রথমে লিখে নেবে ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মেসফিল্ড, দ্য পোয়েট নিডস এ টল শিপ টু স্টার্ট হিজ জার্নি। এরপরে আছে হু উইল হেল্প দ্য পোয়েট টু স্টার্ট দ্য শিপ, কে ওই জাহাজটাকে পরিচালনা করার কাজে সাহায্য করবে? ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মেসফিল্ড, কমা দিয়ে লিখবে এ স্টার উইল হেল্প দ্য পোয়েট টু স্টার্ট দ্য শিপ। এরপরে আছে হোয়েন ডাজ দ্য পোয়েট প্ল্যান টু স্টার্ট হিজ জার্নি, কখন পোয়েট তার জার্নি স্টার্ট করার কথা ভেবেছেন? তো এখানে লিখবে ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মেসফিল্ড, কমা দিয়ে লিখবে ওয়েন গ্রেট ডন উইল ব্রেক, যখন ধূসর ভোরবেলা ভাঙবে, দ্য পোয়েট প্ল্যানস টু স্টার্ট হিজ জার্নি, তখন পোয়েট প্ল্যান করেছে তার যাত্রা স্টার্ট করার জন্য। হাউ ইজ দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড, রানিং টাইডের কলটা কেমন? তো এখানে লিখবে ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মেসফিল্ড, কমা দিয়ে লিখবে দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার, বন্য এবং পরিষ্কার। হোয়াট টাইপ অফ এ ডে ইজ সুইটেবল ফর দ্য জার্নি, ওই জার্নির জন্য কোন ধরনের দিন সব থেকে বেশি সুইটেবল? তো লিখবে ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মেসফিল্ড, এ উইন্ডি ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং ইজ সুইটেবল ফর দ্য জার্নি, একটা বাতাসপূর্ণ দিন যখন সাদা মেঘগুলো আকাশে উড়ে বেড়ায়, সেই দিনটাই একদম জার্নির জন্য পারফেক্ট। এরপর কি আছে, হোয়াট কাইন্ড অফ দ্য লাইফ ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু লিড, কী ধরনের জীবন পোয়েট লিড করতে চায়? তো এখানে আমরা লিখবো ইন দ্য পোয়েম
রিটেন বাই জন, ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মিসফিল্ড, কমা দিয়ে লিখবো দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু লিড দ্য ভ্যাগ্রান্ট জিপসি লাইফ, একটা ভবঘুরে যাযাবরপূর্ণ জীবন তিনি কাটাতে চান। তারপরে আছে হোয়াট ওয়ার্কস লাইক এ ওয়েটেড নাইফ, কোন জিনিসটা একদম শীতল ছুরির মতন কাজ করে। তো এখানে আমরা লিখে নেব ইন দ্য পোয়েম ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মিসফিল্ড, কমাতে লিখবো দ্য উইন্ড ওয়ার্কস লাইক এ ওয়েটেড নাইফ, বাতাস এখানে শীতল ছুরির মতন কাজ করেছে। এরপর হচ্ছে হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট আস্ক ফ্রম এ ফেলো লভার, একটা ফেলো লভারের থেকে পোয়েট কি চেয়েছে। তো আমরা এখানে লিখবো ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মিসফিল্ড, দ্য পোয়েট ওয়ান্টস, এটা তো বললাম, দ্য পোয়েট আস্কস এ মেরি ইয়ার্ন ফ্রম এ ফেলো লভার, একটা ফেলো লভারের থেকে তিনি গল্প শুনতে চেয়েছেন। এরপর আছে হোয়াট ইজ মিন্ট বাই ফেলো লভার, ফেলো লভার বলতে কি বোঝানো হয়েছে। তো আমরা লিখবো ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মিসফিল্ড, কমা দিয়ে দ্য ওয়ার্ড ফেলো লভার ইজ মিন্ট অ্যান্ড অ্যাকম্পেনিং সেলর, সহনাবিককে বোঝানো হয়েছে। এরপর আছে হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট প্ল্যান টু ডু আফটার দ্য জার্নি গেটস ওভার, যখন জার্নিটা শেষ হয়ে যাবে তখন পোয়েটের কি প্ল্যান আছে। তো আমরা লিখবো ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মিসফিল্ড, কমা দিয়ে লিখবো আফটার দ্য জার্নি গেটস ওভার দ্য পোয়েট প্ল্যান্স টু হিয়ার এ মেরি টেল ফ্রম অ্যান অ্যাকম্পেনিং সেলর অ্যান্ড স্লিপ অ্যান্ড হ্যাভ এ সুইট ড্রিম, তিনি ভেবেছেন একজন সহনাবিকের কাছ থেকে একটা গল্প শুনবেন এবং খুব সুন্দর ঘুমিয়ে একটা মিষ্টি স্বপ্ন দেখবেন জার্নি শেষ হওয়ার পর। এরপরে হোয়াট ইজ মিন্ট বাই হুইলস কিক, হুইলস কিক বলতে কি বোঝানো হয়েছে। তো এখানে আমরা লিখে নেবো ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মিসফিল্ড, দ্য হুইলস কিক রেফার্স টু দ্য শিপ স্টিয়ারিং হুইল স্পিনিং আউট অফ কন্ট্রোল, যখন ওই যে যে চাকাটা ঘুরিয়ে জাহাজটাকে পরিচালনা করতে হয় সেটাকে আউট অফ কন্ট্রোলই ঘোরানো। ইট অলসো সাজেস্ট দ্যাট দ্য শিপ ইজ সেইলিং অন এ টার্বুলেন্ট সি, এটা এরকমও বোঝানো হয় যে একদম খতরনাক একদম ভয়াবহ সি এর উপর, সমুদ্রের ওপর দিয়ে ওই জাহাজটাকে চালানো হচ্ছে। এরপর আছে হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ ভ্যাগ্রান্ট জিপসি লাইফ মিন, এই যে ভবঘুরে যাযাবরপূর্ণ জীবন সম্পর্কে বলতে কি বোঝানো হয়েছে। তো এখানে আমরা লিখবো ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মিসফিল্ড, দ্য ভ্যাগ্রান্ট জিপসি লাইফ মিনস দ্যাট দ্য নমেডিক লাইফ অফ এ পার্সন উইথ নো হোম অর জব, একজন আশ্রয় এবং কাজহীন, একজন বাড়ি এবং কাজহীন একজন মানুষের যাযাবরপূর্ণ জীবনটাকেই দ্য ভ্যাগ্রান্ট জিপসি লাইফ বোঝানো হয়েছে। এরপর আমরা 2 নম্বরের কোয়েশ্চেনে চলে আসবো। ফার্স্ট আছে হোয়াই মাস্ট দ্য পোয়েট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেন, কেন লেখককে আবার একবার সমুদ্র যেতেই হবে। তো এটা আমরা এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যেভাবে লিখেছিলাম আর একটুখানি গুছিয়ে লিখলে আমাদের আরেকটু বড় হবে। In the poem Sea Fever, the poet John Masefield wishes to go to the lonely sea with the open sky above to feel the excitement of the sea voyage. সি ফেভার গল্পে পোয়েট জন মিসফিল্ড যেতে চেয়েছেন একাকী সমুদ্রে, একদম মাথার উপর আকাশ নিয়ে ওই সমুদ্রযাত্রার একদম উত্তেজনাপূর্ণ যে ফিলিংসটা সেটা অনুভব করার জন্য। বিফোর বিইং এ রাইটার, একজন লেখক হওয়ার পরিপূর্বে হি ওয়াজ এ সেলর বাই প্রফেশন, তিনি পেশাতে একজন নাবিক ছিলেন। হি ডিজার্টেড দ্য শিপ বিকজ অফ হিজ সিকনেস, তিনি তার অসুস্থতার জন্য জাহাজ ছেড়েছেন। বাট হি কুড নেভার ফরগেট দ্য ওয়ান্ডারফুল ডেজ স্পেন্ট অন দ্য শিপ, কিন্তু তিনি তার জাহাজে কাটানোর একদম সুন্দর দিনগুলোকে ভুলতে পারেননি। হি ফেল্ট এ ডিপ আর্ক উইদিন হিম টু গো ব্যাক টু দ্য সি অ্যাগেন, তিনি একটা নিজের মধ্যে ভীষণ সুন্দর একটা টান অনুভব করেন সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার জন্য। দ্যাট ইজ ওয়াই হি মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেন, এই কারণে তিনি আরেকবার সমুদ্রে ফিরে যেতে চান। তারপরে হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ডিজায়ার ফর এ উইন্ডি ডে উইথ হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং, কীভাবে কেন তিনি একটা বাতাসপূর্ণ দিন প্রার্থনা করেছেন এবং তার সাথে সাদা মেঘ উড়ে যাওয়ার প্রার্থনা করেছেন। তো এখানে আমরা লিখবো ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার দ্য পোয়েট জন মিসফিল্ড ডিজায়ার্স ফর এ উইন্ডি ডে উইথ হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং অ্যাজ দ্য উইন্ড উড টেক দ্য শিপ ফাস্টার থ্রু দ্য ওয়াটার অ্যান্ড মেক দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাই, যেহেতু একটা বাতাস সবসময় জলের মধ্য দিয়ে জাহাজকে টেনে নিয়ে যেতে, এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আর ওই আকাশে ওই সাদা মেঘগুলোকেও যেহেতু ভাসতে সাহায্য করবে বাতাস, সেই জন্য কবি উইন্ডি ডে প্রেফার করেছেন, একটা বাতাসপূর্ণ দিন চেয়েছেন। দ্য হোয়াইট ক্লাউডস উইল রিফ্রেশ দ্য পোয়েটস মাইন্ড, ওই যে মেঘটা, ওই সাদা মেঘগুলো কবির মনটাকে রিফ্রেশ করে দেবে, সেই জন্য ওই সাদা মেঘগুলো ওনার প্রয়োজন। এরপরে হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট টু হিয়ার এ মেরিটেল ফ্রম এ ফেলো লভার, কেন ফেলো লভারের কাছ থেকে কবি একটা মেরিটেল একটা গল্প শুনতে চেয়েছেন। তো এখানে আমরা লিখবো ইন দ্য পোয়েম সি ফেভার রিটেন বাই জন মিসফিল্ড, দ্য পোয়েট ইজ এ গ্রেট লাভার অফ সি ভয়েজ, কবি কিন্তু সমুদ্রযাত্রার একজন অত্যন্ত মহান প্রেমী। সো ইন দ্য ভয়েজ হি ওয়ান্টস সামওয়ান টু টেক হিম অ্যাওয়ে ফ্রম হিজ বোর্ডম, তো সেই জন্য তিনি চান গোটা সমুদ্রযাত্রা জুড়ে তাকে যেন কেউ একটা তার একঘেয়েমি থেকে দূরে রাখে, মানে তাকে যেন একঘেয়ে হতে না দেয়। দ্যাট ইজ ওয়াই, এই কারণে হি প্রিফার্স টু হিয়ার এ মেরিটেল ফ্রম এ ফেলো লভার, এই কারণে তিনি তার সহনাবিকের কাছ থেকে একটা গল্প শুনতে চান যাতে তার একঘেয়ে না লাগে বা তিনি বোর হয়ে না যান, তিনি যেন সমুদ্রযাত্রাটাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারেন। তো এবার আমরা স্টেটমেন্ট আর রিজনে চলে আসবো। ফার্স্টে আছে দ্য পোয়েট আস্ক ফর এ স্টার, কবি একটা স্টার চেয়েছেন। কেন চেয়েছেন? ইট উড স্টিয়ার দ্য শিপ, কারণ সেটা জাহাজকে পরিচালনা করবে, এটা হচ্ছে রিজন। এরপরে কি আছে?
দ্য পোয়েট উইল ফাইন্ড গ্রে মিস্ট অন দ্য সার্ফেস অফ দ্য সি, সমুদ্রের ওপরে ধূসর কুয়াশা খুঁজে পেয়েছেন কবি। কারণটা কি? কারণ হলো দ্য গ্রে ডন উইল ব্রেক, কারণ ধূসর ভোরবেলাটা ভাঙছে আর কি। তারপরে আছে দ্য পোয়েট ক্যান নট ডিনাই দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড, কবি ছুটন্ত ঢেউয়ের ডাক উপেক্ষা করতে পারেন না। কেন পারেন না? কারণ ইট ইজ ক্লিয়ার অ্যান্ড ওয়াইল্ড, কারণ সেটা বন্য এবং পরিষ্কার। এরপর আছে দ্য পোয়েট আস্ক ফর এ উইন্ডি ডে, কবি একটা বাতাসপূর্ণ দিন চেয়েছেন। কারণটা কি? কারণটা আমি একটু আগেই বললাম, দ্য উইন্ড উড টেক দ্য শিপ ফাস্টার থ্রু দ্য ওয়াটার, জলের মধ্য দিয়ে জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে বাতাস, সেই জন্য উইন্ডি ডে তাকে তিনি চেয়েছেন। এরপর কজ ইফেক্টে চলে আসবো। ফার্স্টে ইফেক্ট দেওয়া আছে দ্য পোয়েট আস্ক ফর এ টল শিপ, তো কবি একটা লম্বা জাহাজ চেয়েছেন। কারণটা কি? কারণটা হলো হি ওয়ান্টস টু গো ডাউন টু দ্য লোনলি সি, তিনি একাকী সমুদ্রে যেতে চান, তার জন্য একটা লম্বা জাহাজ ওনার দরকার। তারপরে কজ আছে দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ এ ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার কল দ্যাট ক্যান নট বি ডিনাইড, ওই ছুটন্ত ঢেউয়ের একটা বন্য এবং পরিষ্কার ডাক তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তো তার কারণে তিনি কি করলেন? দ্য পোয়েট মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেন, তার জন্য তাকে আরেকবার সমুদ্রে যেতেই হবে। তারপরে আবার কজ দেওয়া আছে দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু রিমুভ দ্য বোর্ডাম অফ দ্য জার্নি, পোয়েট তার সারা জার্নির একঘেয়েমিটা দূর করতে চায়। তার ইফেক্টে তিনি কি করলেন? হি ওয়ান্টস টু হিয়ার এ মেরি টেল ফ্রম এ ফেলো রবার, তিনি তার সহনাবিকের কাছ থেকে একটা গল্প শোনা বেশি পছন্দ করেছেন। তারপরে আবার ইফেক্ট দেওয়া আছে দ্য পোয়েট উইল হ্যাভ কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড সুইট ড্রিম, কবির একটা সুন্দর ঘুম হয়েছে এবং তিনি মিষ্টি স্বপ্ন দেখেছেন। কারণ কি? কারণটা হচ্ছে দ্য লং জার্নি উইল ওভার, কারণ তখন ওই গোটা লম্বা ভ্রমণটা বা লম্বা জার্নিটা শেষ হয়ে যাবে। তো এখানে সি ফেভারের যত রকম কোশ্চেন ছিল সব আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। আশা করছি এই ভিডিওটা তোমাদের কাছে অনেকটা উপকারী হয়ে উঠবে। কমেন্টে জানাতে ভুলো না ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো, আর অবশ্যই একটা করে লাইক করে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক শেয়ার করে দিও। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেল আইকন প্রেস করে দিও। আর চলো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে, ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকো।